Good afternoon, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so within 2 minutes, we will start our lecture. Good afternoon, students. Whether my screen is visible to all? Yes, ma'am. Okay. Right now, some student has discussed me related to JUnit testing. That example I have given you in previous lecture. But from my side,
I have not completed over here. So what we will do, first we will see the multi-threading, and in next lecture I will show you that second point related to CalC program that I have given you as a homework in previous lecture. Okay, so we will see it, but we will see it in the next lecture, because in this fifth chapter, in your syllabus they have mentioned multi-threading and networking, but apart from this they have added only one point from advanced Java, that is the servlet. Okay, so multi-threading requires minimum 3 hours, networking requires minimum 2 hours, and servlet requires minimum 2 hours. Because we want to implement the servlet, for that we need to install the server. It may be a XAMPP, WAMP, or if your laptop or machine is not supporting to XAMPP or WAMP, we need to install the Apache Tomcat. So basically, I will provide you the installation process of Apache Tomcat. Those who are having good configuration machines or laptops, they can go for the examples. No issues. Okay, but before that, we need to cover the multi-threading, because many ideas are there you can implement with the help of a multi-threading. Okay, so should we start this chapter? I will cover that CalC program related to JUnit testing in the next lecture without fail. Okay. Yes, students, should we start this chapter? Hello, students. Yes, Hello. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now see, first I will introduce you what is meant by multi-thread. In OS, you will have the deep information related to threads, but you need to implement it into the languages, because it depends on different types of applications. Multi-threading is nothing but a process of executing multiple threads simultaneously. With the word only you can recognize that. But what is meant by thread? Thread is nothing but lightweight sub-process, which is a very smallest unit of a processing. मीन्स आपल्या ज्या काही प्रोसेसेस आहेत त्याला जर आपण सब पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलं तर त्या सब प्रोसेसेस एक थ्रेड म्हणून ऍक्ट करतात. ठीक आहे, मग तुम्ही एका थ्रेडला एक पूर्ण टास्क पण असाइन करू शकता. ठीक आहे, आता प्रिंटिंग असेल किंवा तुम्हाला एखादं रीडिंग प्रोसेस करायची, मशीन ऑटोमॅटिक करायचं काम झाल्यानंतर, तर हे सगळं जे काही चालू असतं ते तुम्ही थ्रेडचा यूज करून इम्प्लिमेंट करू शकता. तर त्या सगळ्या प्रोसेसेस आज आपण बघणार आहोत. फक्त मी शटडाऊनचा लूप तुम्हाला दाखवते. फक्त मी इथे ऍक्च्युअल शटडाऊन करत नाही, कारण आपण पूर्णच बाहेर पडू ह्याच्यामधून. ठीक आहे, शटडाऊनची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती तुम्ही लेक्चर संपल्यानंतर तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून बघा. मी बाकीचं दाखवते, प्रिंट कसं करायचं, एखादं नोटपॅड कसं ओपन करायचं, या सगळ्या प्रोसेसेस मी तुम्हाला थ्रेड थ्रू इथे दाखवते. Multiprocessing and multi-threading both are used to achieve multitasking. मल्टीथ्रेडिंग हा वेगळा पार्ट आहे, मल्टीप्रोसेसिंग हा वेगळा पार्ट आहे. या दोघांचा यूज करून तुम्ही मल्टीटास्किंग डिझाइन करू शकता. However, we use multi-threading than multiprocessing because threads use a shared memory area. Because each process is divided into multiple threads, that's why within the same memory area you can achieve the multitasking process with the help of threading. They don't allocate separate memory area, so saves memory, and context switching between the threads takes less time than the process, because at a time only one thread is get implemented at the back end. So context switching technique will be get implemented very easily, and it will save our memory. Whether you have gone through this context switching process in the OS? Yes, students, have you seen this context switching in the OS? Yes, students. कंटेक्स्ट स्विचिंगचा पार्ट झालाय का ओएस मध्ये? आर यू विथ मी? ओके, बरं ठीक आहे. आता मी फक्त थोडक्यात सांगते कंटेक्स्ट स्विचिंग म्हणजे काय आहे, कारण ही कन्सेप्ट तुम्हाला थ्रेड इम्प्लिमेंट करताना लागणार आहे. आता सपोज माझे सायमल्टेनियसली 2 थ्रेड्स वर्कआउट होत असतील, तर एका थ्रेडचं काम झाल्यानंतरच तो सेकंड थ्रेड कडे जाणार आहे.
See here carefully. Suppose simultaneously your two threads are working, and at that time, according to our technique, only one thread is implemented at a time. So whenever implementation of first thread is done, then and then only it can move towards the second thread. So moving from first thread to second thread, and again second thread to third thread, like this. So this process of switching of thread is called as the context switching. But sometimes it may happen that all our information, all our task is based on the only two threads, T1 and T2. Suppose T1 and T2. From T1 it's moved towards T2, and again it come back to T1. So this process is also called as the context switching. So you will get a complete idea how this task is done at the backend with the help of a processes and thread in the OS. You will have its examples also. So at that time, see it carefully, solve it carefully. Okay, because this concept is very important to implement the multi-threading in the program. ठीक आहे, त्यामुळे ह्या गोष्टी तुम्ही तिथे व्यवस्थित करा ओएस शिकत असताना, जेणेकरून तुम्हाला इथे प्रोग्रामिंग करताना इझी जाईल. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ threads. Okay, suppose process 1 contains thread T1, T2, T3. Then second process contains T1, T2. Third process contains only one thread, that is T1. Okay, so this completely called as the shell. This complete is called as the one shell, and these shells are present in the operating system, that is the OS. That's why I have given you information that this all processes are available in the operating system. You can go through this, and whenever you will start learning this process, you can easily implement your programs in the language Java. Okay, so this is the very basic idea related to threads. We have not started any type of implementation right now, just I have given you information. So now we will see how it works at the processing side. So this is the life cycle of a thread. आता लाईफ सायकल का बघणार आहोत ते सांगते, कारण जेव्हा एखादा थ्रेड इम्प्लिमेंटेशन मध्ये येतो त्यावेळेस त्याची जी काही प्रोसेस होती ती आपल्याला बघणं आधी गरजेचं आहे. सो दिस इज द फर्स्ट new. This first block is related to new, means whenever we will start our thread, it first reach to first state, that is the new. Actually it's totally divided into 5 stages. First one is a new, then runnable, next one is the non-runnable or blocked state, another one is the running, and last one is the terminated. So this is the flow of implementation of your thread. So whenever you want to start your thread, you have to start with new location. ठीक आहे, न्यू लोकेशन पासून स्टार्ट करायचंय. तिथे तुम्हाला मेथड्स असतील वेगवेगळ्या. आता जसं की जर तुम्हाला थ्रेड स्टार्ट करायचं असेल तर थ्रेडचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा. ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट म्हटल्यानंतर तुमचा ऍक्च्युअल थ्रेड स्टार्ट होईल आणि तो जाईल रनेबल स्टेट कडे. ओके, आता आपण फक्त प्रोसेस बघतोय, मग ऍक्च्युअल प्रोग्राम कडे जाऊ. तुमचा थ्रेड जेव्हा स्टार्ट करायचा असेल तो न्यू कडून रनेबल स्टेटला जाईल स्टार्ट मेथड यूज करून. आफ्टर दॅट whenever it is reached to runnable state, it will check whether that space is available, means memory is allocated or not, whether that priority of thread, means we have to check the priority also of the threads. If it is having highest priority, then it goes to running state, then and then only it goes to running state. But already some thread is available inside this process, that is in the running state, then what happens, this thread is goes to blocked state. It may for sleeping, it may be blocked due to input output work, or it may be having waiting time. So based on the situation, based on the task of thread, it is goes to next state, that is the non-runnable or blocked state. This is the temporary state for that particular thread. And whenever task of previous thread is get completed, it come back to next state, that is the non-runnable to runnable, by doing this notify, resume, notify, all like this methods, and it again resumes its working from runnable to running. And whenever its task of that particular thread is get completed, then it goes to terminated stage. In between, working of that thread is there. So these are the main 5 stages
that you have to follow while implementing the programs of a thread. Are you clear up to this? Yes, students, are you clear? मी फक्त आता सायकल रिप्रेझेंट केली जेणेकरून आपण जेव्हा प्रोग्राम स्टार्ट करू तेव्हा ती तुमच्या इझिली लक्षात येईल. ओके, आर यू क्लिअर अप टू दिस? Yes, students, are you clear? Okay. Now, I will move towards its implementation process, how to create the thread. Okay. So, while creating, you have the two types of ways. First one is by extending thread class and second one is by implementing runnable interface. You know that already different classes are available in same way, interfaces are also there. So for designing the thread, you may use the thread class or you can implement the runnable interface. ठीक आहे, म्हणजे हे थ्रेड्स हा जो पार्ट आहे एकतर तुम्हाला तो एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे तुमच्या क्लासमध्ये किंवा इम्प्लिमेंट करून घ्यायचा आहे तो रनेबल इंटरफेस जेणेकरून तुम्ही तुमचा स्वतःचा थ्रेड डिझाइन करू शकता. ओके, सो फॉर डिझाइनिंग इट first I will move towards the implementation part. For designing it, you need some constructors. It may have different parameters or it may be a default constructor. So it depends on the user. Okay, but first of all, I will give you introduction related to methods over here. Before that, I will create a very simple class. Okay, you are seeing here one program at the back side. Am I right? You are seeing one program at the back side on my Eclipse window. Yes. So this program is based on the servlet. This is one class which is introduced in while designing one servlet application. Actually, its information is only one message, but we need to follow this process. So in this chapter, we are going to see this also. But today, first we will see the multi-threading. So for that, you need a simple Java project. For designing this, you need a simple Java project. So you can directly click over here to design a simple Java project, or you can move towards the others also. Okay. So one by one, I will show over here. ठीक आहे, मी परत एकदा ही प्रोसेस दाखवते कारण कसं होतंय मी दरवेळेस त्याच प्रोजेक्ट मध्ये एंट्री करून तो प्रोग्राम स्टार्ट करते. इथे तुम्हाला दिसेल इंटरफेसेस आहेत, क्लासेस आहेत, जावा प्रोजेक्ट आहेत. मी आता सिंपल जावा प्रोजेक्ट घेते. This is related to multi-threading, so I will give name as a multi-threading over here. जर कोणाला कुठे लक्षात नाही आलं तर त्यावेळेस तिथेच विचार. ओके, first I will create here one program having name as a first. ठीक आहे, मी एक सिंपल प्रोग्राम इथे डिझाइन केलेला आहे. आता मी आधी तुम्हाला मेथड्सची नावं सांगते, मग आपण ऍक्च्युअल मल्टी-थ्रेडिंगचा फर्स्ट प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करूया. डिफरंट मेथड्स ज्या तुम्ही लाईफ सायकल मध्ये पाहिल्या त्याच मेथड्स आहेत. पहिली मेथड असेल रन, जर तुम्हाला प्रोग्राम मधला थ्रेड रन करायचा असेल, एक्झिक्युशनला स्टार्ट करायचं असेल तर. त्याच्यानंतर स्टार्ट मेथड असेल स्लीप, जॉईन जर तुम्हाला दोन वेगवेगळे थ्रेड्स कंबाईन करायचे असतील तर जॉईन मेथड अवेलेबल आहे. त्याच्यानंतर प्रायोरिटी सेट करता ती गेट आणि सेट प्रायोरिटी ह्या मेथड्स आहेत, त्या आपण सगळ्या वन बाय वन बघणार आहोत. ठीक आहे, सो टोटल 22 मेथड्स आर अवेलेबल that are working as a main thread methods over here. Okay, but before that we will see how to design a very simple program based on the thread class. Simple program based on the thread class. So here you need to extend thread class.
कारण दोन मेथड्स आहेत. एक आहे ते तुम्ही थ्रेड क्लास एक्सटेंड करू शकता किंवा रनेबल इंटरफेस इम्प्लिमेंट करू शकता. तर आता इथे आपण थ्रेड क्लास एक्सटेंड करणार आहोत. I have extended thread class over here. Now, before moving towards main method, you need to create a method having name as a run. पहिल्यांदा मी मेथड डिझाइन करते, मग ती कशी वर्कआउट होते हे सांगते. मी एक void मेथड डिझाइन केली रन नावाची. आता ह्याच्यामध्ये जस्ट मी एक इन्फॉर्मेशन देते system.out.println. ठीक आहे, आणि ह्याच्यामध्ये मला जो काही इन्फॉर्मेशन द्यायची असेल ती मी इथे पास करू शकते. सपोज थ्रेड आहे माझा, रनिंग प्रोसेस मध्ये आहे, सो आय विल राईट हिअर रन. ठीक आहे, मी इथं फक्त एक मेसेज दिला रनिंग. आता हा थ्रेडशी रिलेटेड प्रोसेस आहे, तर मी थ्रेड इज इन रनिंग प्रोसेस. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आता ही झाली माझी मेथड. आपण थ्रेड क्लास एक्सटेंड करून घेतलाय. ठीक आहे, ती रन नावाची मेथड ऑलरेडी तिथे अवेलेबल आहे, फक्त त्याचं जे काही डेफिनेशन आहे ती आपल्यानुसार आपण इथे चेंज केली. लक्षात येते. आता जर मी इथे थ्रेड क्लास एक्सटेंड केला नाही तर ही सिंपल मेथड म्हणून वर्कआउट होईल. See here difference between the simple method and those methods available already inside the thread method. Sorry, thread class. इथे तुम्हाला ह्याचं complete description दिसेल. ठीक आहे, मी इथं run method कॉल केली. आता ही run method काय म्हणून ऍक्ट होती? Thread was constructed using the separate runnable or run object. Then the runnable object's run method is called. Otherwise, this method does nothing and returns. जर तुम्ही एक्सटेंड केलं नसेल थ्रेड क्लासला तर ही मेथड सिंपल मेथड म्हणून वर्कआउट होईल, त्याचा थ्रेड म्हणून काहीही यूज होणार नाही. ओके, दॅट्स वाय whatever names they have designed inside the thread class, just you have to utilize it in your program for designing the threads. Now our program name is first, so you need to create object of it first. Suppose we are designing the first thread, so I will give the name as a T1 only. So I have created object of thread. Then you have to start it. See here, you have to start it. How to start it? Directly write the start method. Okay, now you can see that this start method is not available over here, but this method is available inside the thread class. This is the inbuilt method. Whenever you will start the thread, it will first check whether a run method is available or not, and then it will finish its work. लक्षात येते सगळ्यांच्या? जेव्हा तुम्ही स्टार्ट मेथड एक्झिक्यूट करता त्यावेळेस स्टार्ट केल्यानंतर ऍज पर अवर लाईफ सायकल, इथं लाईफ सायकल मध्ये कळेल, इथं स्टार्ट मध्ये आलं. ठीक आहे, इथं रनेबल कडून तो रनिंग स्टेटला येईल आणि मग त्याच्यानंतर जेव्हा त्याला रन मेथड भेटेल किंवा एक्झिट असेल किंवा स्टॉप असेल, या तिन्हीपैकी एक कुठली तर मेथड असेल, रन मेथड मध्ये जो काही टास्क त्या पर्टिक्युलर थ्रेडला असाइन केलाय तोच वर्क होईल. आता ह्या रन मेथडला आपण काय टास्क असाइन केले? फक्त प्रिंट करायचे थ्रेड इज इन रनिंग. तुम्ही इथे जे काही कॅल्क्युलेशन करताल, जी काही इम्प्लिमेंटेशनचा पार्ट असेल तो देताल, तो तिकडे वर्क होईल. आता मी फक्त एक स्टेटमेंट दिली. आर यू क्लिअर अप टू दिस? Then I will execute it. Yes, students, are you clear? Hello? Okay. Now I will execute it. आता आपण फक्त थ्रेड क्लास एक्सटेंड केला. अजून रनेबल इंटरफेस, रनेबलनी पण सेम पॅटर्न असणार आहे, फक्त तिथे तुम्ही इंटरफेस वापरणार आहात. एकच स्टेटमेंट प्रिंट होईल, थ्रेड इज इन रनिंग. ठीक आहे, आता तुम्हाला मल्टी थ्रेडिंगचा आपण टास्क इम्प्लिमेंट केलेला नाही, फक्त एकच थ्रेड डिझाइन केला, तो रन केला. ठीक आहे, सो दिस इज द क्रिएशन ऑफ अ थ्रेड.
these are the two ways. Out of that, we have used first way to create a single thread, not a multi-threads. Okay, so right now we have created single thread. Now I will move towards the second part or second way of creation of a thread, that is the runnable interface. Now see, मी हा प्रोग्राम असाच ठेवते, अजून एक न्यू प्रोग्राम डिझाइन करते जेणेकरून तुम्हाला डिफरन्स तिथे दाखवता येईल मला. आता मी इथे implements runnable class, sorry, runnable interface घेते. Implements runnable interface. ठीक आहे, रनेबल इंटरफेसला मी इम्प्लिमेंट करून दिलं. त्याच्यानंतर सेम प्रोसेस, रन मेथड लागणार आहे तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायला, राईट. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करावं लागेल, आधी इथे क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल, थ्रेडचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल आणि मग त्या थ्रेडला स्टार्ट करावं लागेल. सी हिअर प्रोसेस व्हॉट आय एम डुईंग. जर तुम्ही इंटरफेस वापरणार असताल, S1 इज इक्वल टू, जर तुम्ही इंटरफेस वापरणार असताल तर तुम्हाला एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करावी लागते, ती म्हणजे थ्रेड क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागतो. आणि ऑब्जेक्ट क्रिएट करत असताना थ्रेड क्लास तुम्हाला त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट पास करावा लागतो आणि त्याच्यानंतर मग तो थ्रेड ऍक्च्युअली स्टार्ट करता येतो. लक्षात येतंय डिफरन्स? जर तुम्ही थ्रेड क्लास एक्सटेंड करून घेणार असाल तर डायरेक्टली तुम्ही त्या थ्रेडला स्टार्ट करू शकता. ठीक आहे, आता हा थ्रेडच आहे हे आपण का कन्सिडर केलं, कारण इथं थ्रेड क्लास ऑलरेडी आपण एक्सटेंड करून घेतलाय, त्यामुळे बाय डिफॉल्ट ज्या काही थ्रेड क्लासच्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या अक्वायर झालेल्या आहेत इनहेरिटन्सच्या कन्सेप्टनुसार. त्यामुळे आपण ऑब्जेक्टचाच यूज केला, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर क्लासचा जो ऑब्जेक्ट आहे T1 त्याला डिरेक्टली स्टार्ट केलं. पण इथे जेव्हा तुम्ही इंटरफेस यूज करताय, इंटरफेसला इम्प्लिमेंट करताय, त्या केसमध्ये काय असतं, त्या मेथड्स फक्त अवेलेबल असतात, त्याची डेफिनेशन तिथे अवेलेबल नसते. ती डेफिनेशन आपल्याला तयार करावी लागते. हाऊ वी कॅन क्रिएट इट? फर्स्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ थ्रेड क्लास, then pass object of that particular class as a constructor parameter. लक्षात येते, कन्स्ट्रक्टरच्या पॅरामीटर थ्रू त्या क्लासचा आपण ऑब्जेक्ट पास केला, मग त्याचं मिनिंग झालं की आता हा क्लास ऍज अ वन थ्रेड म्हणून काम करणार आहे. या क्लास मधला तो ऑब्जेक्ट ऍज अ वन थ्रेड म्हणून काम करणार आहे आणि मग आपण त्याला स्टार्ट केलं. ठीक आहे, नाउ आय विल एक्झिक्यूट इट. ओके, दोघांचंही वर्किंग सेम आहे, फक्त जेव्हा तुम्हाला डेफिनेशन इथं डिझाइन करायची असेल त्या केसमध्ये तुम्ही रनेबल इंटरफेस इम्प्लिमेंट करा आणि जेव्हा तुम्हाला आहे अशी ऍक्सेस करायची असेल त्या केसमध्ये तुम्ही थ्रेड क्लास यूज करू शकता. सो दीज आर दी टू वेज टू डिझाइन थ्रेड्स इन युअर प्रोग्राम्स. ओके, आर यू क्लिअर अप टू दिस? Yes, students, are you clear up to this? Yes, ma'am. Okay. So whenever you are having time, try to implement such a programs, because what happened right now, exam date means no any idea related to actual exam date. So we are trying to cover maximum points as per your syllabus. Okay, because your POEs are also there. So according to that, first we are moving towards that side, and whenever we are having time, we will try to focus on the important concept. ठीक आहे, जे तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे, जसं की सर्वलेट असेल, ऍडव्हान्स जावाचा पार्ट येतो, JDBC आहे, GUI आहे, ह्याला आपण जास्त वेटेज देणार आहोत, का तर हे तुम्हाला प्रोग्राम साठी लागणारच आहेत, प्लस इंटरव्ह्यू साठी त्याचा जास्त उपयोग असेल. त्याच्यानंतर जर तुम्हाला प्रोजेक्ट डिझाईन करायचे असतील तर ह्या सगळ्याचा जास्त उपयोग होणार आहे. त्यामुळे आपण मल्टी थ्रेडिंग वर लेस टाइम युटिलाइज करणार आहे.
कारण हे तुम्हाला इझिली लक्षात येईल. पण GUI आणि JDBC ह्याच्यासाठी आपण जास्त वेळ घेणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला तुमचे प्रोजेक्ट्स पण डिझाईन करता येतील. त्यासोबतच तुम्हाला इंटरव्ह्यू पण इझी जातील. ओके. Next part is scheduler. Next part is a scheduler. But before moving towards scheduler, I want to give some programs that are helpful for your building the thread concept. ओके, त्याच्यामुळे मी एकाच प्रोग्राम मध्ये त्या टाइप्सचे प्रोग्राम्स तुम्हाला इम्प्लिमेंट करून दाखवते, जेणेकरून तुम्हाला मल्टिपल थ्रेड्स असतील किंवा त्याच्याशी रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज असतील त्या इझिली कळून जातील. ठीक आहे. Now see what I am doing. Here I am directly creating object of a thread. Here I am directly creating object of a thread. I am not extending over here. I am not extending over here. Now see how you can do such a types of programs also. मगाशी आपण तिकडे थ्रेड ला एक्सटेंड केलं, सेकंड डॉट जावा मध्ये रनेबल इंटरफेसला इम्प्लिमेंट केलं. आता मी इथे काय करते चेक करा. मी डायरेक्टली थ्रेडचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते आणि तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करत असताना मला जी काही इन्फॉर्मेशन युजरला पास करायची ती मी इथे पास करते. ठीक आहे. आता जेव्हा तुम्ही कन्स्ट्रक्टर थ्रू एखादी व्हॅल्यू पास करता, त्या केसमध्ये काय होतं, ही बाय डिफॉल्ट रन मेथडला जाते. बाय डिफॉल्ट इथे रन मेथडला येते आणि तिथून त्याचं वर्किंग स्टार्ट होतं. Okay, so this one is the way. Actually, this is not the way, but you can use thread class like this also. ठीक आहे. त्याच्यानंतर t1 dot start म्हणायचं. t1 dot start म्हटल्यानंतर तुमचा थ्रेड जो काही असेल तो वर्कआउट होतो. पण ह्याच्यानंतर जर तुम्हाला एखादी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करायची असेल, म्हणजे हा थ्रेड तर स्टार्ट झाला, पण ही इन्फॉर्मेशन प्रिंट होणं गरजेचं आहे. का तर आपण इथे SOP मध्ये ही ठीक आहे. Whether my voice is clear? Yes, am I audible? Okay, thank you. इथे आपण SOP मध्ये लिहिल्यामुळे तुम्हाला ती व्हॅल्यू इथे प्रिंट करून भेटली. पण इथे आपण काय केलेलं आहे, इथे फक्त एक कन्स्ट्रक्टर थ्रू मेन्शन केली ही इन्फॉर्मेशन. जर ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला प्रिंट करायची असेल तर काय करावं लागेल ते सांगते. आधी मी ह्याला असंच एक्झिक्यूट करून दाखवतो, तुम्हाला आउटपुट दिसू दे. कारण इथे तुम्हाला काहीच नाही दिसणार, का तर आपण ती प्रिंट केलीच नाहीये. ती फक्त कन्स्ट्रक्टरला पास केली. जेव्हा अशी प्रोसेस होती त्यावेळेस ते कन्स्ट्रक्टरचं नाव म्हणून कन्सिडर केलं जातं. Whenever you are passing any information through this construct, it will be considered as just a minute students. Okay, it will be considered as string, that is the name of that particular thread. Okay, so how to print it on the console? Just take one string parameter. Take one string parameter and here pass t1 dot get name. कारण त्या थ्रेडचं तुम्हाला नाव चेक करायचं. ओके, हिअर यू विल फाइंड आउट द थ्रेड नेम. सेट नेम असेल तर त्या थ्रेडला तुम्ही नाव पण सेट करू शकता. ओके, देन just print on the console like this. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये मग त्या स्ट्रिंगचं नाव पास करा. बाय डिफॉल्ट तुम्हाला नाव प्रिंट करून भेटेल. Because this will be considered as name of that thread. It means you can pass the names to thread also. ठीक आहे. आणि जर तुम्ही नेम पास नाही केलं तर बाय डिफॉल्ट जे सिस्टम जनरेटेड नेम असेल ते अलोकेट होईल. You can see over here also, no issues. I will show you over here. Same
technique I will follow over here in this first program. ठीक आहे. आता इथे आपण थ्रेडला नाव पास नव्हतं केलं, इथं एम्प्टी होता, राईट. इथं स्टार्ट करताना तो जो काही आपण थ्रेड डिझाईन केला तो एम्प्टी होता, पण इथे काय केलं होतं, आपण इथे नाव पास केलं होतं. नाव सी व्हॉट विल बी इट्स आन्सर. थ्रेड 0 जे सिस्टीम जनरेटेड आहे. लक्षात येते सगळ्यांच्या? You can set the name also. We will see this also as per your points. But right now, just for your information, I have implemented this program in the earlier stage only. Okay, are you clear up to this? Yes, students, are you clear? If you are clear, then I will proceed further. ऍक्च्युली ह्या खूप इझी गोष्टी आहेत, कारण तुमच्या ज्या काही प्रोसेसेस आहेत या सब पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतात, अँड दिस सब पार्ट्स आर नथिंग बट द थ्रेड. अँड व्हेनेवर सपोज आय एम डुईंग दी calculation, means suppose there is a one calculator, but calculator is having different parts, addition, subtraction, multiplication, like this. But whenever you want to implement it, each and every part is divided into subtask or sub parts, and that is nothing but the thread. ओके. आणि ती एक एक जे काही कॅल्क्युलेशन आहे, ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, हे सेपरेटली एक एक थ्रेड म्हणून ऍक्ट होत आहे. मग आता त्या थ्रेडला बाय डिफॉल्ट नाव आहे की त्याचा टास्क आहे ऍडिशन, सो यू कॅन गिव्ह द नेम एज अ ऍडिशन ओनली. यू कॅन प्रोव्हाइड नेम एज अ मल्टिप्लिकेशन, सबस्ट्रॅक्शन, एक्सेट्रा. बट whenever you will not provide you the names, then it will take by default as a thread 0, thread 1, thread 2 as per your list of threads. ठीक आहे, जेवढे काही थ्रेड्स असतील त्याच्यानुसार तुमची ती लिस्ट डिझाईन होईल. ओके, आर यू क्लिअर? ओके, नाउ if you are clear, then try to implement it from multiple programs from your side. Try to implement it for multiple programs based on this on your side. ठीक आहे. आता मी इथे काय केलं होतं की डायरेक्टली थ्रेड मध्ये पास केलं. जर तुम्ही इथे रनेबल इंटरफेस इम्प्लिमेंट केलेला असेल तर त्या केस मध्ये काय होणार आहे, सिम्पली तुम्हाला आधी त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल, राईट. बेस्ट वे आय विल इम्प्लिमेंट इट. ओके, हा पार्ट क्लिअर झालाय का सगळ्यांना? आधी थ्रेड एक्सटेंड न करता आपण थ्रेड कसा डिझाईन करू शकतो, थ्रेड क्लास एक्सटेंड न करता. आर यू क्लिअर अप टू दिस? सेम वे मध्ये तुम्हाला रनेबल इंटरफेस दाखवते. ओके, आता मी अजून एक प्रोग्राम डिझाईन करते, त्याच्यात काय करते मी, रनेबल इंटरफेस यूज करते. सेम प्रोग्राम असेल, फक्त रनेबल इंटरफेस असेल. ठीक आहे. आता जेव्हा तुम्ही रनेबल इंटरफेस कॉल करताय त्या केस मध्ये तुम्हाला रनचं पण एक्सप्लेनेशन लिहावं लागेल, कारण क्लासमध्ये बाय डिफॉल्ट ती मेथड अवेलेबल आहे, पण इंटरफेस मध्ये ती फक्त मेथड आपण काय करतो तिथं डिझाईन करतो, पण डिफाईन करत नाही. रिमेंबर द कन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटन्स. Remember the concepts of inheritance. What we are doing in inheritance, whenever you want to call any interface in your program, just declaration part you are doing in the interface, and what your definition is there, you are writing in the main class which holds the properties of that particular interface. So according to that, first we will implement that runnable class over here. ठीक आहे, मी रनेबल क्लास इथे कॉल करून घेतला. आता इथे तुम्हाला ती मेथड पण लिहावी लागेल. सो आय विल कॉपी इट फ्रॉम हियर टू सेव्ह अवर टाइम. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल, पहिल्यांदा रनेबलचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल. रनेबलचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल. तो कसा करायचा
तो दाखवते. आता रनेबलचा ऑब्जेक्ट आहे म्हटलं डायरेक्ट कॉल दी रनेबल. फक्त ह्या गोष्टींची प्रॅक्टिस करा जेणेकरून हे जे काही मी आता करते ते तुमच्या इझिली लक्षात राहील आणि तुमच्या प्रोग्रामचं नाव इथे पास करा. ठीक आहे. आणि इथे जी काही इन्फॉर्मेशन द्यायची असेल ती तुम्हाला नेक्स्ट प्रोसेसला द्यायची. आता ती कशी द्यायची तर मग इथे थ्रेड क्लास कॉल करायचा. थ्रेड t1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड आणि इथे तो वरचा ऑब्जेक्ट होता तो पास करायचा आहे r1 कॉमा जी काही तुम्हाला इन्फॉर्मेशन द्यायची असेल ती न्यू थ्रेड. हे काय झालं त्या क्लास सॉरी थ्रेडचं नाव झालं. लक्षात येते हे काय झालं त्या थ्रेडचं नाव झालं. ओके. त्याच्यानंतर त्या थ्रेडला नॉर्मली जसं स्टार्ट करता सेम प्रोसेसने स्टार्ट करायचं आणि सेट नेम गेट नेम तुम्हाला जे काही बघायचं असेल नाव त्या पर्टिक्युलर थ्रेडचं ते तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. ठीक आहे. फक्त इथं कुठली एक व्हॅल्यू ऍड झाली ती म्हणजे तुम्हाला रनेबल इंटरफेसचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल आणि तो इथे थ्रेड क्रिएट करत असताना पास करावा लागेल. ओनली one statement is added over here. Okay. लक्षात येते हे झालं त्या थ्रेडचं नाव. आणि जर मी इथे नाव पास केलं नसतं ब्लँक ठेवलं असतं तर बाय डिफॉल्ट इट्स ऍक्ट्स ॲज अ थ्रेड 0. whatever we have seen in the previous program, that is the display. इथं बाय डिफॉल्ट ह्याचं नाव काय आहे थ्रेड 0. You can see. So, I will pass here S2 because object conflict will get generated over here. ठीक आहे. इथं आपण नाव पास नव्हतं केलं फक्त जो काही इंटरफेस होता त्याचा ऑब्जेक्ट पास केलता. इथं क्लासचा ऑब्जेक्ट पास केलता. इथे आपण इंटरफेसचा ऑब्जेक्ट पास केलता का तर आपल्याला थ्रेडला नाव असाइन करायचं थ्रेड थ्रू राईट. त्या थ्रेडला नाव असाइन करायचं आहे थ्रेड. That's why we have created object because you know that typecasting. Yes. At that time while learning the inheritance we have seen that you can create the object of that particular interface with the help of class name. With the help of class name. Same technique I have applied over here. लक्षात येते. तुम्ही असं पण डिझाइन करू शकता किंवा डायरेक्टली for r1 is equal to new 4 because 4 is the class name of our सेम आन्सर तुम्हाला भेटेल. ठीक आहे. दोन्ही वेळेस अलाउड आहेत. अंडरस्टूड. जे आपण आधी इनहेरिटन्स असेल पॉलिमॉर्फिझम असेल जे आपले बेसिक ओप्स कॉन्सेप्ट आहेत जावाशी रिलेटेड ते एकदा रिवाइज करा जेणेकरून मी जे काही इथे थ्रेड्स मध्ये इम्प्लिमेंट करते ते तुम्हाला इझिली लक्षात येईल. ठीक आहे. सेम पॅटर्न आय हॅव अप्लाइड ओव्हर हिअर. What I have done, I have created object of the runnable interface with the help of a current class. Otherwise, you can directly create the object of current class only. No issues. Both the ways are allowed. Understood? या सगळ्याची प्रॅक्टिस करा. आपण इथे थ्रेड थ्रू जे काही इथे त्या पर्टिक्युलर थ्रेडला अलोकेशन करतोय ते ऍज अ थ्रेड नेम म्हणून ऍक्ट होतंय. ओके. नॉट अ इन्फॉर्मेशन. जी काही इन्फॉर्मेशन असेल ती रन थ्रूच येणार आहे. रन मेथड थ्रूच इम्प्लिमेंट होणार आहे. इथं जे काही तुम्ही लिहिताल ते त्या पर्टिक्युलर थ्रेडचं स्पेसिफिकेशन असणार आहे. अंडरस्टूड? एनी क्वेरीज? लक्षात येते बघा इथे तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन दिसते. ओके. Okay, if you are not having queries, then we will move further. Yes, students, should we move further?
Hello students, are you clear up to this? Okay, should I move further? Okay. ओके स्टुडंट्स, ठीक आहे. फक्त ह्या सगळ्याची प्रॅक्टिस ठेवा, कारण ह्याला स्पीड कसं होणार आहे, कारण की हे खूप छोटे छोटे प्रोग्राम्स आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे हे होताना इम्प्लिमेंट होताना फास्ट होतील, पण तुमच्या साईडने ह्याची प्रॅक्टिस चालू ठेवा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द थ्रेड शेड्यूलर. Means you know that whenever you are creating any work, you are assigning some schedule to that particular part. In same way, whenever you are creating these threads in Java, it also have some schedule. Okay, so for that purpose, the part of the JVM decides the timing of that particular run method. ठीक आहे, ही जी काही प्रोसेस आहे ती JVM कडून अलोकेट होते. There is no guarantee that which runnable thread will be chosen to run by the thread scheduler, because this is the Java virtual machine handled process. Java virtual machine handle करते की कुठला thread कधी run होणार आहे, because we are not having the command on this run method, because this is completely part of a virtual machine. So according to that machine which has the most preferable priority, it will be get executed first. Okay, that's why there is no guarantee that which runnable thread will be chosen to run by the thread scheduler. We can't predict it. This is completely task of the JVM. Only one thread at a time can be run in single process. एका प्रोसेस मध्ये सपोज 10 थ्रेड्स असतील, तर त्यातला एका वेळेस एकच रन होईल. त्याचं वर्किंग झाल्यानंतर तो नेक्स्टला जाईल. त्याचं वर्किंग कंप्लीट झाल्यानंतरच तो नेक्स्ट कडे मूव्ह ऑन करेल. Okay, so we don't know which is get most preferable in the threads. Okay, so whenever you will move in the OS, means in operating system, you will have different types of algorithms for this scheduling part. Okay, you will have different types of scheduling algorithms in the operating system. So whenever that part will start in your syllabus, just focus on it. Okay, because this is very important for learning these types of a concept. Okay, before that, just tell me that first come first serve scheduling, have you completed it in the OS? Type slicing, like that, primitive scheduling, then priority based scheduling. Have you seen these types of schedulers in the OS? Okay, then why you have not told me that whether you have not learned the thread or not? तुम्ही शेड्युलिंगचे कन्सेप्ट पाहिले, तर मग थ्रेड झाला नाही कसं म्हणताय? Yes, students. Actually, these types of means techniques that you have learned, all are comes under the scheduler part only, and that scheduler is nothing but the thread scheduling only. म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी हे जे एक्झाम्पल सॉल्व केलेत, am I correct? Yes, students. Have you solved the examples based on these types of a concept? Preemptive, time slicing, first come first served. Am I correct? Okay. Now see, whatever examples you have solved in the OS based on these types of parts, all are comes under the scheduler technique only. Okay, जे backend ला जे काही virtual machines design करतात scheduler, it may be a Java, it may be a C#, it may be a Python, like that. All these are based on these types of working that you have solved in the operating system. ठीक आहे, त्यामुळे ते जे काही तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताय त्याचं जरा ह्याच्यासोबत कनेक्शन लावा अभ्यास करत असताना. ते ह्याचाच एक म्हणजे त्याच्यावरती तुमचे शेड्युलर डिझाईन झालेले आहेत. जे तुम्ही तिकडे सॉल्व्ह करताय ना, ते बॅकएंडला होत असतं जेव्हा तुमचा थ्रेडचा प्रोग्राम इकडे रन होत असतो. ओके, तुमचा जो थर्ड इयरचा सिलेबस आहे तो कम्प्लिटली कोरिलेटेड आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही जे काही शिकताय, जे काही सॉल्व्ह करताय, त्याला कोरिलेट करा एकमेकाशी.
Okay. Now, so this is the one theory part, but whenever you will come towards the next part, that is sleep method, join method. Here, this is the one topic based on the scheduler concept. ठीक आहे, जेव्हा शेड्युलिंग होत असतं त्यावेळेस कुठल्या थ्रेडला स्लीप मोडला पाठवायचं, कुठल्या थ्रेडला परत ऍक्टिव्हेट करायचं, ही सगळी कन्सेप्ट जेव्हीएम ठरवतं. जरी आपण ते आपल्या साईडनं प्रोग्राम मध्ये लिहिले तरी. Okay, because this is the time slicing process. Whenever particular thread will get the time slice over there, at that time you will get the allocated thread for the implementation. Okay, so first we will see the sleep method. This method comes through thread class and it is used to sleep the thread for specified amount of time. Sleep thread for specified amount of time. ठीक आहे, तर ह्याच्यामध्ये पण दोन वेज आहेत. एक तुम्ही पॅरामीटर्स पास करू शकता सेकंड्स मोजण्यासाठी, किती सेकंडसाठी तो स्लीप मोडला जाणार आहे. त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशन असेल किती वेळेला तो जाणार आहे ते पण पास करू शकता. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला एक्सेप्शन हँडल करणं गरजेचं आहे. एक्सेप्शन हँडल होणं इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन पॅरामीटर्स मी आताच सांगितले, मिली सेकंड आणि एक आहे ती व्हॅल्यू. सेकंड पॅरामीटर असेल तो व्हॅल्यूचा. वेदर आय ऑडिबल? ओके, जो सेकंड पॅरामीटर आहे तो स्टेट रिप्रेझेंट करेल त्या थ्रेडची. मीन्स इट फ्रॉम 0 to 9,99,999 means total. Okay, thank you. It means it total of 10 lakh. 10 lakh स्टेट्स मधला कुठल्या स्टेटला आहे हा सेकंड पॅरामीटर डिनोट करतो. तर आता ते आपण इथे बघणार आहोत. फर्स्ट आय विल क्रिएट अ व्हेरी सिम्पल प्रोजेक्ट हॅव्हिंग नेम एज अ फाइल. ठीक आहे, मी इथं 5 नावाचा एक सिम्पल क्लास डिझाइन केलाय आणि मी इथं डायरेक्टली एक्सटेंड करून घेते थ्रेड क्लास. इथे डायरेक्टली थ्रेड क्लासला एक्सटेंड केलंय. सेम मगाचप्रमाणे मी इथं एक कॉल करून घेते रन मेथडला. ठीक आहे, रन मेथड मध्ये आता मगाशी आपण एक फक्त स्टेटमेंट प्रिंट केलं. आता इथं मी फॉर लूप घेते. I is equal to suppose 1, I less than or equal to 5 according to your use, I plus plus. ठीक आहे, मी फॉर लूप मध्ये फक्त व्हॅल्यूज घेतल्या. टोटल 5 व्हॅल्यूज आय हॅव टेकन. आता मी इथे स्लीप मेथड इम्प्लिमेंट करणार आहे. तर जेव्हा रन होतं त्यानंतरच ठरणार आहे की तो स्लीप कडे जाणार आहे का ऍक्च्युअल रनिंग कडे जाणार आहे. मी परत एकदा तुम्हाला लाईफ सायकल दाखवते. जेव्हा तो रन प्रोसेस कडे येणार आहे त्याच्यामध्ये त्याला कळणार की स्लीप मोडला जायचं आहे का कम्प्लीट करून एक्झिट मोडला म्हणजे स्टॉप मोडला जायचं. This completely depend on in this state. So whatever information we are writing inside this run method. But it may happen that there may be chances of an exception. So we need to write it inside the try block. ठीक आहे, इथे तुम्हाला दिसेल बघा दोन मेथड्स अवेलेबल आहेत. एक आहे ती फक्त इन्फॉर्मेशन देते मिली सेकंडची आणि सेकंड वन देते इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू integer nanos. It means additional nanoseconds to sleep. म्हणजे पहिला सेकंडचं टायमिंग झालं त्याच्यानंतर स्टेट बघते ते 0 पासून 9,99,999 यापैकी कुठं आहे त्या स्टेट नुसार परत एकदा अलोकेशन करणार. सध्या आपण सिंगल वाला घेतो. इथे फक्त मी मिली सेकंड्स पास करते. आता मी इथे किती मिली सेकंड्स पास करते 500 मिली सेकंड्स पास केलेत मी इथे. आता इथे तुम्हाला कॅच ब्लॉक पण घेणं इम्पॉर्टंट आहे. आता इथं इंटरप्टेड एक्सेप्शन म्हणते का तर जर कुणी त्या थ्रेडला इंटरप्ट केला
तरच तुमचं काय इंटरप्ट होणार. Okay, I have already used this variable, so I will replace it by e. Okay, मी एवढीच इथं प्रोसेस केली आणि जर एक्सेप्शन आलंच नाही तर फॉर लूपच्या बाहेर मी काय प्रिंट करेन, ती व्हॅल्यू जी आय ची व्हॅल्यू जनरेट होती ती व्हॅल्यू प्रिंट करेन. कारण आपण एक्सेप्शन कुठे हँडल करतोय, आय मध्ये, सॉरी फॉर लूप मध्ये. Then I will come out of that loop as well as method. Now in the main method, what you have to do, you have to create object of that particular class, that is 5, that is thread. Same way मध्ये second thread पण create करा. ठीक आहे, आणि ह्याला फक्त स्टार्ट करायचे, त्या दोन्ही थ्रेड्स ना आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे. t1 डॉट स्टार्ट, t2 डॉट स्टार्ट. आता मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हा कम्प्लिटली JVM वरती डिपेंड आहे, त्यामुळे आपल्याला माहिती नाही की कुठला थ्रेड कधी स्टार्ट होईल. ठीक आहे, आता अकॉर्डिंग टू दॅट सी व्हॉट विल बी इट्स आन्सर. इथं बाय डिफॉल्ट सायमल्टेनियसली होत गेलं. ठीक आहे, आता इथं स्लीपचा पिरियड मी इन्क्रीज करते, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला डिफरन्स लक्षात येईल. मिली सेकंड्स वाढवले. सी, आय विल वन्स अगेन स्टार्ट इट. ठीक आहे, आता ह्या केसमध्ये तुमचे दोन्ही थ्रेड सायमल्टेनियसली स्टार्ट होत होते, राईट. आय विल वन्स अगेन इम्प्लिमेंट इट. पण आपण असं म्हणू शकत नाही की दरवेळेस तसं होईलच. ओके, आता ह्या केससाठी हे कम्प्लिटली वर्कआउट झालं. पण काही केसेससाठी असं होऊ शकतं की आधी फर्स्ट थ्रेड इम्प्लिमेंट होईल, मग सेकंड थ्रेडला जाईल, असं पण होण्याचे चान्सेस असतात. ओके, तर हा झाला स्लीपचा पार्ट. जितका तुम्ही मिली सेकंड देताल तितका ते स्लीप मोड मध्ये जातात आणि परत त्याच्यातून बाहेरून परत राहिलेली प्रोसेस कंटिन्यू करा. ओके, आर यू क्लिअर? एक सिंपल प्रोग्राम आपण इथे बघितलेला होता स्लीपचा. ह्याच्यामध्ये कोणाला काही डाउट्स आहेत? See, right now I have given here timing in a positive content. If suppose I will write here as a negative, see what happens. मी स्लीप जो टाइम आहे ना तो निगेटिव्ह दिला. ओके, एक्सेप्शन जनरेट झालं बिकॉज यू कॅन सी हिअर थ्रेड 1 एक्सेप्शन इन थ्रेड 0. याचा अर्थ की आधी सेकंड थ्रेड स्टार्ट झाला, मग फर्स्ट थ्रेड स्टार्ट झाला, पण हे सगळं होत असताना टाइम आउट झालं. हे सगळं होत असताना काय झालं, टाइम आउट झालं बिकॉज ऑफ निगेटिव्ह व्हॅल्यूज. बिकॉज टायमिंग कधी निगेटिव्ह असणार नाही, टायमिंग हे नेहमी पॉझिटिव्हच असणार आहे. पण अकॉर्डिंग टू सिंटॅक्स इट्स करेक्ट, दॅट्स वाय इट हॅज फर्स्टली टेकन बट इट हॅज गिवन द एक्सेप्शन दॅट टाइम आउट व्हॅल्यू इज निगेटिव्ह. अंडरस्टूड? दॅट्स वाय वी हॅव रिटन दिस कोड इनसाइड द ट्राय ब्लॉक. आर यू क्लिअर? ट्राय ब्लॉक मध्ये का लिहिला होता, आणि इथे तुम्हाला कळेल की थ्रेड 1 आधी स्टार्ट झाला, मग थ्रेड 0. थ्रेड 1 आधी स्टार्ट झाला, मग थ्रेड 0 स्टार्ट झाला. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लेम ओनली, बिकॉज वी डोंट नो ऍट द बॅक एंड व्हॉट हॅपन्स, बिकॉज इट्स कम्प्लिटली डिपेंड ऑन दी JVM. आता इथे तुम्हाला परत एकदा वेगळी व्हॅल्यू दिसेल.
परत एकदा इथं वेगळ्या टाईपने एक्सेप्शन. आता मी परत एकदा रन करते, तुम्हाला परत एकदा वेगळा आउटपुट दिसेल. आता इथं थ्रेड 0 स्टार्ट झाला पहिल्यांदा. ठीक आहे, एक्सेप्शन ते झालं, पण पहिल्यांदा थ्रेड 0 स्टार्ट झालं, नंतर थ्रेड बंद झालं. आणि आता मी सेकंड टाइम जर एक्झिक्यूट केलं, ओके, आता सध्या तरी सेम झालंय. आता या केसला थ्रेड 1 आधी स्टार्ट झाला, त्याच्यानंतर थ्रेड 0 ला गेली. ओके, लक्षात येतं सगळ्यांच्या? We can't predict the actual output of this, means sequence of output. We can predict the output, but we cannot predict the sequence of output because we don't know which thread will activate, which thread will start at initially, because this is scheduled by the scheduler at the JVM side. Okay, are you clear up to this? Yes, students, are you clear? Then and then only I will move further. ओके, त्यामुळे जेव्हा जेव्हा तुम्ही इम्प्लिमेंट करताल, सेम कोड जर तुमच्यातल्या दोघांनी ऍट अ टाइम इम्प्लिमेंट केला, तर दोघांचंही आउटपुटचा सिक्वेन्स सेम असेल असं नाही. ठीक आहे, आउटपुट पॅटर्न सेम असणार आहे. म्हणजे सपोज 1 ते 5 व्हॅल्यूज प्रिंट करतात, तर दोन्हीकडे 1 ते 5 मधलेच जे काही असेल ते व्हॅल्यूज दिसतील, पण सिक्वेन्स सांगता येणार नाही की हा थ्रेड फर्स्ट प्रिंट झाला, मग सेकंड थ्रेड प्रिंट झाला. ठीक आहे, त्यामुळे एक्सेप्शन ऍड करून तुम्ही चेक करू शकता की कुठला थ्रेड कधी स्टार्ट होणार आहे. Now I will remove this. I will keep it as it is and I will once again execute it. Okay, so best option is that you can print the name of that thread to avoid this situation. Now I'm having one question for you. Can we start 2 threads simultaneously? Means see, I will ask the question in another manner. We can start the 2 threads by creating the 2 objects, but can we start a single thread twice? एकाच थ्रेडला मी जर दोनदा स्टार्ट केलं तर तसं होऊ शकेल का? What will be the answer from your side? Yes, students, what will be the answer from your side? आता मी इथे एकच थ्रेडचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय, मी त्याला इथे दोनदा स्टार्ट करू शकते का? हा माझा सिंपल क्वेश्चन. First think it and then give the answer. Meanwhile, I will take the attendance. Just think on that and then give me the answer. I will take the attendance in between. A division, roll number 2, 5, 6, 8, roll number 10, 12, 14, 15, A division, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 33, 37,
3840. 7172. Okay, I will write the absent roll numbers in the chat box. First check it. Then if you are present, then give me reply in the chat box. Then I will take the attendance of B division. A division, just check it. Meanwhile, I will take the attendance of B division. B division, roll number 24, 28, 29, 36, roll number 73, B division. Okay. 75, 76, 77. Okay, I will add absent of B division in the chat box. Just check it.
Nobody, we can check it. If anybody is present, just drop me a message in the chat box. $78 A division. Okay. Anybody else? Okay. Now I will move towards our actual part. Many of you have given me the answer related to this. That is, we can't start a single thread twice. It's correct. See what happens. पहिला थ्रेड वर्कआउट होईल, त्याच्यानंतरचा थ्रेड बघ. ओके, फर्स्ट एकदा थ्रेड जनरेट झाला, पण नेक्स्ट टाइम त्याने काय केलं, तुम्हाला एक एक्सेप्शन जनरेट केलं, बिकॉज वी कांट स्टार्ट सिंगल थ्रेड ट्वाइस or more than. Understood? Anybody else who has not given the attendance? A43. Okay. Finished? Yes, A17 I have noted. Okay. So next part is okay. I have checked the attendance. I have added. Now I will move towards the next one. That is the join method. I will show you over here. Join method. How to use it in our programs. The join method waits for a thread to die. In other words, it causes the currently running threads to stop executing until the thread it joins with the completes its task. ठीक आहे, म्हणजे फर्स्ट थ्रेड चालू असताना त्याला सेकंड थ्रेड जॉईन करायचं. ही प्रोसेस जी काही आहे त्याला ओव्हरलोडिंगचा एक कन्सर्न जनरेट होतो. ठीक आहे, म्हणजे डायरेक्टली तुम्ही सेकंड थ्रेड जॉईन करू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला एक तर ते स्लीप मेथड थ्रू जॉईन करून घ्यावी लागते, जेणेकरून ते सायमल्टेनियसली वर्कआउट होईल. अदरवाईज पहिला वेट करावं लागेल स्टॉप व्हायची, आणि मग तुम्हाला तो सेकंड थ्रेड सोबत कंबाईन करून कंटिन्यू करावा लागेल. Okay, now see how to implement such a types of programs. Actually, it's very lengthy task, but for your understanding, we need to this. Okay, मी आता एक नवीन प्रोग्राम घेते जेणेकरून इझिली लक्षात येईल. ठीक आहे, आता आपल्याला आयो एक्सेप्शन म्हणजे डिफरंट टाइप्सचे एक्सेप्शन्स इथे जनरेट होऊ शकतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे java.io ठीक आहे, हे पॅकेज कॉल करून घ्यावं लागेल, जेणेकरून एक्सेप्शन हँडल करायला इझी जाईल. नॉर्मल वे जसा केला तसं तुम्हाला इथे एक्सटेंड करून घ्यावं लागेल थ्रेड क्लासला. ठीक आहे, इथपर्यंतची प्रोसेस वन अँड द सेम. देन अगेन यू विल रिक्वायर रन मेथड, पब्लिक void run. ठीक आहे, रन मेथड मध्ये मी परत एक सिंपल फॉर लूप घेते, जसं मगाशी घेतलं होतं. इंटिजर व्हॅल्यू घेते, i is equal to 0, i less than 2. आता इथे कमी घेते कारण आपल्याला जॉईनची प्रोसेस करायची, त्याच्यामुळे मी कमी व्हॅल्यूज घेतल्या. सेम जसं आपण मगाशी ट्राय ब्लॉक मध्ये केलं, सेम प्रोसेस थ्रेड स्लीपला द्यायचा आहे. आता मी ते 300 किंवा 250 घ्या, अकॉर्डिंग टू युअर सिक्वेन्स. ओके, एक्सेप्शन मेन्शन करा. डायरेक्टली मेन क्लास घेतला एक्सेप्शनचा तरी चालतो. ठीक आहे, आता इथं
आपल्याला कुठला थ्रेड चालू आहे हे जर बघायचं असेल तर मगाशी जसं सांगितलं होतं थ्रेड डॉट गेट नेम सेम प्रोसेस इथे अप्लाय करू शकता तुम्ही. ओके, आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? ओके. नाव जर तुम्हाला करंट थ्रेड बघायचं असेल कुठल्या चालू आहेत तर तुम्ही इथे डायरेक्टली एसओपी मध्ये प्रिंट पण करू शकता. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन तर इथे किंवा इथे करंट थ्रेड पण म्हणू शकता. करंट थ्रेड इज इक्वल टू ठीक आहे. आता इथे तुम्हाला कसं लिहावं लागेल का तर अजून आपण थ्रेडचा ऑब्जेक्ट नाही डिझाइन केलेला. तर त्या केसमध्ये जर तो तुम्हाला कॉल करायचा असेल तर ती तुम्हाला प्रोसेस काय करावी लागेल थ्रेड डॉट करंट थ्रेड. इथे दिसतं तुम्हाला करंट थ्रेड आणि त्याचं नाव फाइंड आउट करायचं. सो गेट नेम म्हणजे त्या करंट थ्रेडची तुम्हाला जे काही सिस्टीम जनरेटेड नेम असेल ते तुम्हाला डिरेक्टली इथे दिसेल. लक्षात येतंय? और शुड आय रिपीट इट? आता जो काही मी कुठल्या स्लीप मोडला थ्रेड घालवतीये त्याचं जर नाव चेक करायचं असेल तर इथे करंट थ्रेड आधी कॉल करायचं कारण आपल्याला माहित नाही की कुणाचं सिक्वेन्स कधी येतो. त्याच्यामुळे करंट थ्रेड म्हणायचं आणि त्या पर्टिक्युलर थ्रेडचं नाव फाइंड आउट करायचं. थ्रेड डॉट करंट थ्रेड जस्ट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम यावेळी. अंडरस्टूड? आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त जर एक्सेप्शन नसेल आलेलं तर तुम्हाला डायरेक्टली एसओपी मध्ये आय ची व्हॅल्यू जी काय असेल ती युजरला प्रिंट करून द्यायची. ओके, आता जॉइन मेथड यूज करायची आपल्याला ऍक्च्युअल प्रोग्राम मध्ये म्हणजे मेन मेथड मध्ये. त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल क्लासचा ऑब्जेक्ट डिझाइन करावा लागेल म्हणजेच थ्रेड क्रिएट करून घ्यावा लागेल. असे मी 1 2 3 थ्रेड्स क्रिएट करून घेते. ठीक आहे, मी 3 थ्रेड्स घेतले. आता मी यातला फर्स्ट थ्रेड स्टार्ट करते. t1 डॉट स्टार्ट. मी फर्स्ट थ्रेड इथे स्टार्ट केलं. आता मला सेकंड थ्रेडला जॉईन करून घ्यायचं पण ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला एक्सेप्शन जनरेट होऊ शकत असेल कारण असं होऊ शकतं की तो जो जॉईन करणारा थ्रेड आहे जर तो ऑलरेडी कंप्लीट झालेला असेल तर त्या केसला तुम्हाला एक्सेप्शन जनरेट होण्याचे चान्सेस असतात. सो व्हॉट वी विल डू we will write such a code in the try block. We will write such a type of a code in the try block and while writing again you can check the which code you want to bind over here. So I will write the same process over here. ठीक आहे, जो बाइंड करून घेतोय त्याला पण आपण सेम प्रोसेसने फाइंड आउट करणार कुठला थ्रेड चालू आहे तो आणि त्याच्यानंतर T1 ला जॉईन करणार आपण त्याच्यासोबत. पहिल्यांदा काय केलं आपण T1 ला स्टार्ट केलं आणि त्याच्यासोबत आपल्याला सेकंड थ्रेड जॉईन करायचंय. पहिल्यांदा तिच्या थ्रेडचं नाव फाइंड आउट केलं आणि मग त्याला आपण जॉईन करून घेतो. ओके, लक्षात येते आपण T1 सोबत सेकंड थ्रेड जॉईन करायला ट्राय करतो. जर एक्सेप्शन जनरेट झालंच जर त्या थ्रेडचं वर्कआउट कंप्लीट झालं असेल तर इथे तुम्हाला एक्सेप्शन हँडल करता येईल. ठीक आहे, आता ह्याच्यानंतर जर मला अजून एक थ्रेड जॉईन करून घ्यायचा असेल तर सेम प्रोसेस करावी लागेल. ठीक आहे, सो मी सेम पार्ट आहे तो एक्झिक्यूट करते इथे विथ द हेल्प ऑफ अ T2. इथे मी T2 ला स्टार्ट करते डायरेक्टली.
आणि T2 ला सेकंड सोबत जॉईन करते. आणि हे सगळं झाल्यानंतर ऍक्च्युअल T3 स्टार्ट. लक्षात येते, म्हणजे आपण इथे सिक्वेन्स ठरवला की T1 झाल्यानंतर T2 जनरेट होईल, T2 झाल्यानंतर T3 स्टार्ट होईल. आणि जर ह्याच्यामध्ये काही आधी स्टार्ट झालेलं असेल आणि त्याचं वर्कआउट कम्प्लीट झालेलं असेल तर त्या केसमध्ये एक्सेप्शन ऑकर होईल. बट इट विल बी गेट हँडल्ड ड्यू टू कॅच ब्लॉक. ओके, नाउ सी. वन मिनिट, मी परत एकदा एक्झिक्यूट करते जेणेकरून तुम्हाला प्रोसेस दिसेल. ऍक्च्युली दोन्हीकडे करंट नेम झाल्यामुळे तुमचं कन्फ्युजन होईल. वन मिनिट. इथे लिहिताना मी इन मेन मेथड म्हणते, करंट थ्रेड इन मेन मेथड. So you can recognize the difference between this. म्हणजे आपण इथं जे लिहिलेलं आहे स्लीप मोड मधलं आणि हे तुमच्या इझिली लक्षात. ठीक आहे. आणि इथे लिहिताना फर्स्ट T1 लिहिते आणि इथे लिहिताना T2 लिहिते, कारण आपण T2 ला परत कंबाईन करतो. ठीक आहे, नाउ सी. लक्षात आलं वर्किंग कसं जनरेट झालं. पहिल्यांदा T1 स्टार्ट झाला. T1 स्टार्ट झाल्यानंतर त्याच्या अंडर असलेले दोन्ही थ्रेड्स वर्कआउट झाले. त्याच्यानंतर T2 स्टार्ट झाला, त्याच्या अंडर असलेले दोन्ही थ्रेड्स वर्कआउट झाले आणि मग T3 स्टार्ट झाला. बिकॉज वी हॅव गिवन सच अ टाइप ऑफ अ सिक्वेन्स. T1 ची प्रोसेस आधी होईल. ठीक आहे, T1 ची प्रोसेस झाल्यानंतर T2 ची प्रोसेस कंप्लीट होईल आणि मग T3 स्टार्ट होईल. बिकॉज वी हॅव प्रोव्हाइडेड हिअर T2 डॉट जॉईन, कारण आपण जॉईन करून घेतलेलं आहे त्याच्यामुळे तसा सिक्वेन्स लागला. जर आपण ही प्रोसेसच केली नाही तर कुठलाही थ्रेड कधीही वर्कआउट होतो, जरी स्टार्ट करताना सायमल्टेनियसली स्टार्ट केले तरीही, बिकॉज इट्स शेड्युल्ड बाय दी JVM. आर यू क्लिअर? Yes students, are you clear up to this? Yes students, are you clear? ठीक आहे, तर तुम्ही ज्या काही वेळेस हे इम्प्लिमेंट करताल त्या वेळेस नुसार ही प्रोसेस चेंज होत जाते, कारण सेकंड्स. ओके, आय विल रिपीट दिस प्रोग्राम वन्स अगेन. सी, जेव्हा जेव्हा तुम्ही थ्रेड्स इम्प्लिमेंट करता त्यावेळेस तुम्ही किती मिली सेकंड्स वरती काम करताय, त्याच्यानंतर कुठल्या थ्रेडला प्रायोरिटी किती आहे हे JVM डिसाइड करतं. ठीक आहे, प्रायोरिटी ही बाय डिफॉल्ट JVM जनरेटेड असेल. तुम्ही पण प्रायोरिटी सेट करू शकता. सेट प्रायोरिटी ह्या मेथडनी ती प्रायोरिटी सेट करू शकता. तर ही जी प्रोसेस आहे त्यावरती तुमचे आउटपुट्स डिपेंड आहेत. सी, नाउ आय विल वन्स अगेन मूव्ह टुवर्ड्स दिस प्रोग्राम. मी रन मेथड मध्ये काय केले, सिम्पली एक फॉर लूप घेतले, त्याच्यामध्ये 3च व्हॅल्यूज आहेत, 0, 1, 2. बट फॉर लूप मध्ये आपण ऍक्च्युअल त्यातल्या 2च युटिलाइज केल्या, 0 आणि 1. ठीक आहे, तर याच्यात स्लीप मोड मी कितीचा ठेवला, 300 मिली सेकंडचा. तो तुम्ही इन्क्रीज पण करू शकता. आणि इथे फक्त जो करंट थ्रेड वर्कआउट होतोय त्याचं आपण इथे नाव घेतलं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर त्याची जी काही व्हॅल्यू असेल ती आपण इथे प्रिंट करून घेतली आय ची. ओके, आता मी इथे मिली सेकंड्स इन्क्रीज करते जेणेकरून ते स्लो मध्ये इम्प्लिमेंट. अदरवाइज आय विल राईट हिअर ॲज अ 1000, म्हणजे एक एक वन बाय वन तुम्हाला दिसेल. त्याच्यानंतर मी सायमल्टेनियसली 3 थ्रेड्स डिक्लेअर केले. स्टार्ट करताना T1 ला स्टार्ट केला आणि T1 ला कोणासोबत जॉईन करायचं आहे, T2 सोबत. त्याच्यामुळे T1 डॉट जॉईन लिहिलं, जेणेकरून त्याच्यानंतर जो थ्रेड येणार आहे, जो आपण स्टार्ट करणार आहोत, तो ह्याच्यासोबत जॉईन होईल. जॉईनचं मिनिंग काय आहे, whenever working of that particular thread is
completed or the thread has died, then and then only second thread will get start. त्याच्यानंतर जो काही सेकंड मोस्ट थ्रेड असेल तो स्टार्ट होईल. जर मी इथे T3 लिहिलं असतं तर तो T3 न स्टार्ट झाला असतं. मी ते पण दाखवते तुम्हाला. आता आधी T1 आणि T2 सोबत बघा. T1 ला जॉईन करून घ्यायचे कुणासोबत? T2 सोबत. ठीक आहे. जर ह्या थ्रेडचं वर्किंग मध्ये काही प्रॉब्लेम झाला तर एक्सेप्शन जनरेट होईल आणि ते एक्सेप्शन हँडल व्हावं म्हणून आपण ह्या ज्या 2 लाईन्स होत्या त्या ट्राय ब्लॉक मध्ये लिहिल्या. सेम प्रोसेस T2 चं वर्किंग झाल्यानंतर T3 जॉईन करून घ्यायचं आपल्याला. T2 चं वर्किंग कम्प्लीट झाल्यानंतर T3 ला आपल्याला जॉईन करायचं. ठीक आहे. हा झाला आपला जॉईन मेथड मधला सिक्वेन्स. आता मी सिक्वेन्स चेंज करून पण दाखवते, फक्त आधी एकदा ह्याचं इम्प्लिमेंटेशन चेक करा. अंडरस्टूड? फर्स्टचं इम्प्लिमेंटेशन झाल्यानंतर सेकंड थ्रेड स्टार्ट झाला. सेकंडचं इम्प्लिमेंटेशन झाल्यानंतर थर्ड स्टार्ट झाला. आता इथं चेक करा. आता मी इथं T3 करते. म्हणजे फर्स्ट थ्रेड संपल्यानंतर थर्ड थ्रेड मी स्टार्ट करते आणि मग परत सेकंडला स्टार्ट करते. नाउ सी व्हॉट हॅपन्स. रन ॲज ऍप्लिकेशन. ओके. आता मी इथलं फक्त नाव नव्हतं चेंज केलं, पण इथे तुम्हाला दिसेल थर्ड आधी स्टार्ट झाला, त्याच्यानंतर फर्स्ट जो मिडल वाला होता तो स्टार्ट झाला सेकंड नंबरचा. आलंय लक्षात सगळ्यांच्या? कसं जॉईन करून घेतलं मी ते? नाउ सपोज इफ आय हॅव नॉट रिटन दी जॉईन मेथड इनसाइड इट. आता मी हे जे आहे तसं होतं तसं करते आधी आणि हे कमेंट मध्ये टाकून तुम्हाला दाखवते. जर मी इथे त्यावेळेला स्टार्ट नसेल केलं जॉईन यूज करून तर काय होतं? Suppose I have started first thread T1.start, T2.start and T3.start. ठीक आहे. मी तीनही सायमल्टेनियसली स्टार्ट केले. कुणालाही मी इथे जॉईन नाहीये केले. वाटल्यास मी एक स्टेटमेंट टाकते जेणेकरून तुमच्या इझिली लक्षात येईल आपण कुठला थ्रेड स्टार्ट करतोय तो. हे फक्त आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी टाकलेलं आहे. पण मी तिन्ही थ्रेड 1 बाय 1 स्टार्ट केले. इथं मी जॉईन कुठलाच थ्रेड कोणासोबत केलेला नाही. आता इथे तुम्हाला दिसेल इनिशियली थ्रेड 1 स्टार्ट झाला. जो सेकंड वाला होता तो आधी स्टार्ट झाला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फर्स्ट थ्रेड स्टार्ट झाला, मग लास्टचा थ्रेड स्टार्ट झाला. पण आपण इथं सिक्वेन्स काय दिला होता? 1 मिनिट. मी ह्या लाईन्सच काढून टाकते कारण आपल्याला काय नेम्स नकोय. ठीक आहे. आता इथलं स्टार्टिंगचा सिक्वेन्स काय आहे? T1 झाल्यानंतर T2 त्यानंतर T3. पण आपण एकमेकांना ते जॉईन न केल्यामुळे जसं JVM अलोकेट करेल तसं ते वर्किंग स्टार्ट करेल. ठीक आहे. म्हणजे त्यात काय झालं? पहिल्यांदा सेकंड थ्रेड स्टार्ट झालं, मग फर्स्ट स्टार्ट झालं आणि मग थर्ड स्टार्ट झालं. ठीक आहे. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये आपण आता काही इंटरफेअर करू शकत नाही. आता इथे इनिशियली सिक्वेन्स फॉलो झाला. फर्स्ट आधी झाला, मग सेकंड झाला, मग थर्ड झाला. म्हणजे JVM जे अलोकेट होतील त्याप्रमाणे ते वर्कआउट स्टार्ट झालं. यासाठी म्हणून आपण जॉईन मेथड यूज करतो. म्हणजे पहिल्या थ्रेडचं वर्किंग कम्प्लीट झालं की मग सायमल्टेनियसली तो थ्रेड संपला सेकंड थ्रेड स्टार्ट होईल. सेम प्रोसेस थर्ड थ्रेड सोबत होईल. ठीक आहे. अंडरस्टूड व्हाय वी हॅव यूज द जॉईन मेथड इनसाइड इट? ठीक आहे. आता इथे तर कम्प्लीट प्रोसेस वेगळी झाली. थर्ड आधी स्टार्ट झाला,
मग फर्स्ट झाला, मग सेकंड झाला. ओके, आर यू क्लिअर? Okay. Now, next part is a thread priority. So today we will see up to this only. After that, them on thread we will cover in the next lecture. Okay? Is it okay? Yes, students, is it okay? Because many more things are there inside it, but simultaneously we can't see it in the single lecture. Okay, so should we move towards priority of thread? We can assign the priority, we can see the priority of your threads inside it. See, whenever JVM will assign the priority, it is the inbuilt. We can't predict it, which priorities get assigned to which thread. But for our use, we can set the priority also. We can set the priority also from our side. How to set it, right? This is the main point. How to set it in our programs. Students, current. Should I move towards program? Hello students, should I move towards program? Yes, ma'am. Okay. सेम वे आहे, मी एक्सटेंड करून घेते आधी थ्रेड क्लास. ठीक आहे, त्याच्यानंतर रन मेथड आहे नॉर्मली जसं आपण यूज केली मगाशी त्याचप्रमाणे. तर रन मेथड मध्ये मी फक्त एक स्टेटमेंट टाकते. ठीक आहे, मी फक्त नॉर्मल स्टेटमेंट टाकलं. आता इथे मी थ्रेड्स आधी क्रिएट करून घेते. थ्रेड्स कसे क्रिएट करतो? नॉर्मली जसं ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो त्याच फॉर्मॅट. T1 इज इक्वल टू न्यू 7. याचप्रमाणे मी अजून 2 थ्रेड्स क्रिएट करते. ठीक आहे, टोटल मी 3 थ्रेड्स क्रिएट केले. त्याच्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक थ्रेडची जर प्रायोरिटी चेक करायची असेल तर डायरेक्टली चेक करू शकता by using the get priority method. By using get priority method. ठीक आहे. आता मी इथे प्रायोरिटी घेते like this T1 dot get priority. ठीक आहे, त्याची जी काही प्रायोरिटी असेल ती तुम्हाला प्रिंट करून भेटेल. सेम फॉर्मॅट मध्ये T2, सेम फॉर्मॅट मध्ये T3. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर जर मला प्रायोरिटी चेंज करायची असते, जर मला प्रायोरिटीज चेंज करायचे असतील
तर मी इथून प्रायोरिटी चेंज करू शकते. बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू 0 to 10 असू शकते, 0 to 9. त्याच्यानंतर जितके थ्रेड्स वाढतील त्यानुसार त्या व्हॅल्यू चेंज होऊ शकतात. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे मी इथे आता सध्या काय करते, प्रायोरिटी फक्त सेट करते. हाऊ टू सेट इट, जस्ट यूज t1 डॉट सेट प्रायोरिटी. ठीक आहे, आता इथे तुम्ही असं पण देऊ शकता, मॅक्स प्रायोरिटी, मीन, नॉर्म. मॅक्स प्रायोरिटी 0 आहे, मीन प्रायोरिटी 10 आहे आणि नॉर्मल 5 आहे, इन बिटवीन दिस टू. ठीक आहे, पण आता मी इथे नंबर्स असाइन करते. ठीक आहे, तर मी इथे प्रायोरिटी सेट केलं, तर त्या प्रायोरिटीज प्रॉपरली वर्कआउट होत आहेत का नाही, तर सेम 3 स्टेटमेंट्स टाकून तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, सेम 3 स्टेटमेंट्स टाकून ते तुम्ही रीड करू शकता. आणि करंट जो थ्रेड चालू आहे त्याची पण प्रायोरिटी आपल्याला चेक करता येते. करंट जो थ्रेड चालू आहे त्याची पण प्रायोरिटी चेक करता येते. हाऊ टू चेक इट, सी, म्हणजे जो करंटली चालू असेल तो चेक करू शकता करंट थ्रेड म्हणून, त्याची पण तुम्ही त्याच वेळेला प्रायोरिटी चेंज करू शकता. ठीक आहे, दिस वन इज ऑल्सो वन वे टू सेट द प्रायोरिटी. दिस इज रिलेटेड टू मेन थ्रेड. यू कॅन इम्प्लिमेंट इट लाईक दिस ऑल्सो, नो इश्यूज. सिक्वेन्स लक्षात आलाय का सगळ्यांच्या? मग आपण पुढे जाऊया. Okay. Now see, I will execute it first. Initially T1 ची प्रायोरिटी काय होती? T1, T2, T3 मिडल ला होते ते तिन्ही पण. ठीक आहे, नॉर्मल पोझिशनला होते. त्याच्यानंतर प्रत्येकाची प्रायोरिटी चेंज केली आपण. ओके, अंडरस्टूड? एनी क्वेरीज? फक्त आपण प्रायोरिटी चेक केलं. इथं कुठल्याही थ्रेडला आपण स्टार्ट केलं नाही किंवा त्याच्यासोबत बाकी कुठलेही इम्प्लिमेंटेशन्स केलेले नाही. जेव्हा तुम्ही थ्रेड स्टार्ट करताल त्या केसमध्येच या प्रायोरिटीचा मेन यूज होतो. अंडरस्टूड? ओके, आता मी जेव्हा ते लास्टचं जे स्टेटमेंट ऍड केलं ते जर तुम्हाला चेक करायचं असेल तर ते तुम्ही एसओपी मध्ये चेक करू शकता. करंट थ्रेड कुठला वर्कआउट होते, करंट थ्रेड कुठला वर्कआउट होणार आहे हे तुम्ही ते एसओपी मध्ये पण चेक करू शकता. हाऊ टू चेक इट, जस्ट mention here thread dot करंट. ठीक आहे, म्हणजे तुमचा जो काही थ्रेड आहे त्याची प्रायोरिटी तो मेन्शन करेल. इनिशियली जी काही असेल ती आणि त्याच्यानंतर चेंज केल्यानंतरची. ठीक आहे, कारण आपण करंट थ्रेडची पण परत प्रायोरिटी चेंज करू. बाय डिफॉल्ट जी आहे ती आधी प्रिंट करेल, मग चेंज झाली. ठीक आहे, ही इनिशियली होती, ही आपण चेंज केली. पण जेव्हा रन होत होतं तेव्हा मेन थ्रेडची ही होती आणि त्याच्यानंतर आपण प्रायोरिटी 10 ला सेट केली, त्यामुळे ती 10 झाली. अंडरस्टूड? ओके, लक्षात आलं सगळ्यांच्या? आपण काय केलं, इथं कुठलाही थ्रेड आपण स्टार्ट केलेला नाही,
फक्त प्रायोरिटीज चेक केल्या आणि प्रायोरिटीज चेंज केल्या. जेव्हा तुम्ही स्टार्ट करताल तेव्हा त्या प्रायोरिटीज नुसार ते वर्कआउट होतील. कारण आता आपण कुठला टास्क असाइन नाहीये केलेला. टास्क असाइन झाल्यानंतर त्यानुसार ते वर्कआउट होतील. आर यू क्लिअर अप टू दिस? Actually, this chapter having more contents within a single point, but due to some time constraint, we are unable to see each and every point. But what are important points are there as per your interview purpose, I am trying to cover over here. जे तुम्हाला इंटरव्ह्यूशी रिलेटेड पॉइंट्स आहेत ते मी मॅक्सिमम कव्हर करण्याचा सध्या ट्राय करते. कारण तुम्हाला सायमल्टेनियसली एक्झाम्स पण आहेत, ओरल पण द्यायचे आहेत, त्यामुळे ओरल शी रिलेटेड पॉइंट्स आधी कव्हर होतील. कलेक्शन नंतर बघू, त्याच्यानंतर जे काही बेसिक पॉइंट्स आहेत ते आपण आधी कव्हर करू. ओके, त्याच्यामुळे मल्टी थ्रेडिंगला ट्राय करा, तुमच्या साईडनं इम्प्लिमेंट करा जेवढं पॉसिबल आहे तितकं. ओके, आर यू क्लिअर? So next point is related to daemon thread. Then thread pool is there, thread groups, then means we can create the groups of a threads also over here. Then why this task is there in our Java. Okay, and after that thread scheduling concept is there. With the help of that you can design the synchronization of the threads. After synchronization, you are having the networking point. Actually, it's a separate chapter, but as per your syllabus, they have added inside the same point only. So we need to see it. And then advanced Java concept, that is the servlet is there. Only one part is there from advanced Java, that is the servlet in your syllabus. But I will take it in detail because it's important. But we will see this threading part very fast. And because we want to implement the advanced Java concept. ठीक आहे, त्यामुळे ज्यांना ऍडव्हान्स Java कम्प्लीट शिकायचं असेल त्यांच्यासाठी सर्वलेट हा मेन कन्सेप्ट इझी आहे, तो शिकणं गरजेचं आहे जेणेकरून तुम्हाला ऍडव्हान्स Java इझिली इम्प्लिमेंट करता येईल. त्याच्यानंतर GUI इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती आपण स्पेंड करूयात जास्त टाइम. मल्टी थ्रेडिंग तुम्ही जरी एकदा वाचलं तरी तुमच्या इझिली लक्षात येऊन जाईल. पण GUI असेल किंवा JDBC असेल ह्याच्यावरती जेवढा जास्त टाइम स्पेंड करता येईल तेवढं तुम्ही परफेक्ट होताल. त्याच्यामुळे माझा फोकस हा आहे की आपण आधी त्या 2 चॅप्टर्स कडे जाऊया. हा चॅप्टर झाला. नेटवर्किंग पण इझी आहे, तुम्ही ते कधीही शिकू शकता, कधीही इम्प्लिमेंट करू शकता. पण GUI आणि JDBC असं आहे की जेव्हा तुमच्या त्या गोष्टी क्लिअर असतील त्याच वेळेला तुम्हाला इझिली इम्प्लिमेंट करता येईल. ओके, इज देअर एनी क्वेरीज फ्रॉम टुडेज लेक्चर? No queries? Okay, 1 minute students.